विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा 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 राम 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 बोला पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठले जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा हरिनाथ महाराज की जय जय सद्गुरु मूर्ति की जय सद्गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की जय स्वामी हरिदास गिरि महाराज की जय प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय नामदेव तुकाराम महाराज की जय समस्त भक्त मंडली की जय अंजनेय मूर्ति की जय रंग बारो पांडुरंग बारो रंग बारो पांडुरंग बारो रंग बारो पांडुरंग बारो रंग बारो पांडुरंग बारो रंग बारो नरसिंह बारो रंग बारो नरसिंह बारो रंग बारो पांडुरंग बारो रंग बारो पांडुरंग बारो அந்த பாரோ என்ன தந்த பாரோ தந்த பாரோ என்ன தந்த பாரோ இந்திரா ரமண முகுந்த பாரோ ரமண முகுந்த பாரோ இந்திரா ரமண முகுந்த பாரோ ரமண முகுந்த பாரோ ரங்க பாரோ பாண்டுரங்க பாரோ ரங்க பாரோ நரசிங்க பாரோ அப்ப பாரோ திம்மப்ப பாரோ அப்ப பாரோ திம்மப்ப பாரோ அப்ப பாரோ திம்மப்ப பாரோ அப்ப பாரோ திம்மப்ப பாரோ கந்தர்ப்பனையன கஞ்சி வரத பாரோ அந்த பனையவ கனிவரத பாரோ ரங்க பாரோ பாண்டுரங்க பாரோ
ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ ವಿಷ್ಣು ಬಾರೋ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ ವಿಷ್ಣು ಬಾರೋ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ ಎನ್ ಇಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಾರೋ ಇಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಾರೋ ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ ರಂಗ ಬಾರೋ ನರಸಿಂಗ ಬಾರೋ ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ 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 ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ 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 ಕೃಷ್ಣ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಓ ಮನುಜ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಲಗದ್ದು ಮೈ ಮುರಿದು ಏಳುತ್ತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಓ ಮನುಜ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ 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 ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ನಾನ ಪಾನ ಜಪ ತಪಗಳು ಮಾಡುತ್ತ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಓ ಮನುಜ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ 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 ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಓ ಮನುಜ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ 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 ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ 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 ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ 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 ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ 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 ಕೃಷ್ಣ बोल वृंदावन विहारी लाल की जय जय सद्गुरु मूर्ति की जय पाडुवो में पेरानंद मुडने पाडुवो में पेरानंद मुडने नाम पाडुवो में पेरानंद मुडने पाडुवो में पेरानंद मुडने सद्गुरु पादमल तूडिडुवो सद्गुरु पादमल तूडिडुवो ಕೂಡಿಯಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿಡುವೋ ಕೂಡಿಯಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿಡುವೋ
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः पाडुवमे பேரானந்தமுடனே பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் அழுந்தொரும் அணைக்கும் மண்ணை அறிவிலாது அறிவிலாது ஓடி ஓடி விழுந்தொரும் எடுக்கும் அப்பன் விளையாடும் போது தோழன் விளையாடும் போது தோழன் சொந்தமாய் எடுப்போர்க்கெல்லாம் குழந்தை இப்படி உலாவும் என் குருநாதன் வாழி வாழி குருநாதன் வாழி வாழி ஆடுவமே பேரானந்தமுடனே சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் ஓதும் பல சாஸ்திரத்தின் உண்மையாய்ந்து ஓதும் பல சாஸ்திரத்தின் உண்மையாய்ந்து உலக சுகம் துச்சம் என உதறித்தள்ளி உலக சுகம் துச்சம் என உதறித்தள்ளி ஆதி பரம்பொருளுக்கு இச்சை வைத்த அஷ்டாங்க யோக முறை எட்டும் கற்று நீதி நெறி வழுவாது நிலையில் நிலையான சாயுஜ்யம் அடையும் மார்க்கம் போதனை செய்கின்ற மகான் ஞானானந்தன் போதனை செய்கின்ற மகான் ஞானானந்தன் பொன்னடிகள் என்னாலும் சிந்தையில் வைப்போம் ஞானானந்தன் பொன்னடிகள் என்னாலும் சிந்தையில் வைப்போம் ஞானானந்தா ஞானானந்தா சத்குருநாதா ஞானானந்தா 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 சத்குருநாதா பாடுவமே பேரானந்தமுடனே சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் ஞானானந்த பிரியம் சிஷ்யம் ராதா 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 கிருஷ்ணஸ்தவ பிரியம் நாமாமிருத பிரதாதாரம் ஹரிதாச குரும் பஜே பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் ஹரே ராமேதி கிருஷ்ணேதி ஹரே ராமேதி
कृष्णेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे प्रेमिकं सद्गुरुं भजे प्रेमिकं सद्गुरुं भजे सद्गुरुं भजे पाडुवमे पेरानंदमुडने सद्गुरु पादमर कूडिडुवो सद्गुरु पादमर कूडिडुवो जय सद्गुरु महाराज की जय மதுரமணியர்னு ஒருத்தர் இருந்தார், கச்சேரி பண்ணுறார். அவர் வாழ்நாள் முழுக்க என்ன பண்ணுவார், என்ன கிழமையில் கச்சேரியோ அந்த தேவதையை ஒரு கீர்த்தனம் பாடுவார். முத்துசாமி தீட்சிதர்வாளுடைய கீர்த்தனங்களில் கிரகத்துக்கு உள்ள கீர்த்தனங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கார், நவக்கிரகத்துக்கும். இன்னைக்கு சனிக்கிழமைன்னா சனிக்கிரக கீர்த்தனை பாடாமல் இருக்க மாட்டேன். இதெல்லாம் ஒரு உபாசனைன்னு பேர். பஜனையே உபாசனை, சங்கீத கச்சேரி உபாசனை, பரதநாட்டியம் உபாசனை. அது நீ தெய்வீகமாக பார்த்தா உபாசனை. பொதுவாக சொல்லுவா, நான் ஏதோ கிருஷ்ணா கோவிந்தா கோபாலா விட்டல் விட்டேன்னு சொல்கிறேன், என்ன கிரகம் என்ன பண்ணும் அது என்ன பண்ணும், இதெல்லாம் இன்னும் ட்ரபிளில் மாட்டிக்காதவன் சொல்கிற விஷயம். 4 ட்ரபிள் சேர்ந்தா மாதிரி வந்தால் ஜாதகத்தை ஆட்டோமேட்டிக்காக தூக்குவான். 4 ட்ரிபிள் சேர்ந்து வரணும், உடனே ஜாதகத்தை. பேசிக்காக ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும், பகவானால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சிஸ்டம் அது. நவக்கிரகங்களோ சந்திரசூர்யாலோ சகல தேவதைகளும் பகவான் ஒரு சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். உனக்கு என்ன வேணும்னா அவகிட்ட போய் கேட்கணும். அவளை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நேராக போனேன்னா ஒரு தடவை 2 தடவை தான் சுவாமி பேசாமல் இருப்பார். 3ஆம் தடவையெல்லாம் உன்னை கவனிக்க மாட்டார், தாட்சின்னு போயிடும். இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு 100 ரூபாயில் தாசில்தார் ஆஃபீஸில் 100 ரூபா ஒரு பியூன்ட்டை கொடுத்தா முடியக்கூடிய காரியத்துக்கு யாராவது சீஃப் மினிஸ்டர் போவானா? 100 ரூபா பணத்தை கொடுத்தா முடிஞ்சிடும். அது மாதிரி தான் கிரகங்கள்லாம். அந்தந்த கிரகத்துக்கு ஒவ்வொன்றை வச்சிருக்கான் பகவான். உனக்கு இன்ன ட்ரபிளா இந்த கிரகத்தை பிடிக்கும், இன்னென்ன காரியம் பண்ணு அப்படின்னு. இதை நாளன் செய்யும் கோளன் செய்யும் அப்படின்னு சொன்னவாள் நிலையில் நாம் இது மாதிரி சொன்னவா உண்டு. அவள் எந்த நிலைன்னா சுகம் வந்தாலும் துக்கம் வந்தாலும் மைண்ட் பண்ணவே மாட்டாத. நாம் அது மாதிரி இல்லை. அதனால் நமக்கு கிரகங்களுடைய அனுகிரகம் வேணும். பொதுவாக நம்முடைய பஜனையிலேயே அந்தந்த கிழமை வந்தால் அந்தந்த தேவதைக்கு பாட்டு பாடாமல் இருக்கவே மாட்டேன். செவ்வாய்க்கிழமை வந்தால் முருகன் உண்டு, புதன்கிழமை வந்தால் ராமர் விசேஷமாக உண்டு, திங்கக்கிழமைன்னா பரமேஸ்வரன் இல்லாமல் பஜனை பண்ணவே மாட்டேன். இது ஒரு உபாசனை. அந்தந்த தேவதையை அந்தந்த பகவானை நாம் கூப்பிடணும். இப்போ நாம் இங்கே வந்தால் ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குது, ஒரு சாநித்தியம் இருக்குன்னா ஏன் இருக்குது? நாம் பஜனையில் கூப்பிடுறோம், அவள் அந்த தேவதைகளை கூப்பிடுறோம், தெய்வத்தை கூப்பிடுறோம். கூப்பிட்டா பகவான் வந்துடுவார். எங்கே கூப்பிடுறாளோ அங்கே வந்துடுவார். வரத்தினால தான் ஒரு சாநித்தியம் இருக்குது நாம சங்கீர்த்தனத்தில். அதில் இன்னைக்கு சனிக்கிழமை பெருமாளை ஸ்மரிக்க வேண்டிய தினம். ஒரு ஹிந்துவாக இருந்து திருப்பதி சேவிக்காதவன் யாராவது இருப்பணும்? திருப்பதி தரிசனம் பண்ணாதவாளே இருக்க மாட்டேன். ஏன் இருக்க மாட்டான்னா அந்த வைபவத்தை பார்க்கணும். நீங்கள் பெருமாளை ஒண்டி பார்த்துட்டு வந்துடுறோம், அப்படி பார்க்கக்கூடாது. ரோடுலேருந்து பாரு, ஒரு மனுஷன் நடத்துகிற மாதிரி பெருமாள் நடத்துகிறார். போகிறதுக்கு ஒரு ரோடு, வரத்துக்கு ஒரு ரோடு. 24 மணி நேரம் 10 லட்சம் பேர் மலையில் இருந்துகிட்டே இருக்கா. 24 ஹவர்ஸும் 10 லட்சம் பேர் இருக்கா.
இந்த 10 லட்சம் பேருக்கு சாப்பாடு போடுறார். அதில் யார் வேணுங்கிறாளோ எல்லாருக்கும் சாப்பாடு. மலைக்குள்ளே நீ எங்கேருந்து எங்கே போகிறதா இருந்தாலும் ஃப்ரீ பஸ்ஸு. தரிசனம் பண்ணினா வெறுங்கையோடையே அனுப்புறதுல ஒரு குட்டி லெட்டை கையில் கொடுத்துரும், ஏதோ பிரசாதத்தை கையில் கொடுக்குறார். அது மாத்திரமா, எத்தனை கோவில்களுக்கு திருமலையிலேருந்து பணம் வருது கோவில் நடக்கிறதுக்கு. ஒரு நாள் எலக்ட்ரிசிட்டி எத்தனை லட்சம் ரூபா ஆகும் தெரியுமா திருமலையில்? மூளைக்கு மூளை லைட்டு. எத்தனை கோடி செலவு பண்ணுறார் பெருமாள். உண்டியலில் விழறத உண்டி தானே பார்க்குறோம், அவர் செலவு பண்ணுறதை யாராவது பார்க்குறாளோ? வேதோத்தர ஸ்ரீ வெங்கடநாயகான்னு தவடைமங்கலத்தில் வருது. வேதத்தை உத்தாரணம் பண்ணினார். உண்மையாக வேதோத்தாரணம் பண்ணினது மத்ஸ்யாவதாரத்துக்கு பிறகு திருப்பதி பெருமாள் தான். இன்றைக்கி பாரத தேசம் முழுக்க அந்தந்த கோவில்களில் வேதபாராயணம் நடக்கிற மாதிரி பண்ணி அதுக்கு வேதாத்தியனம் பண்ணினவாளை நியமித்து மாதம் சம்பளம் கொடுக்குறார். மாதம் சம்பளம் உண்டு. அவள் அந்தந்த சந்நிதியில் போய் வேத பாராயணம் பண்ணுறான். அதுபோல் ஒவ்வொரு நம்ம பாண்டுரங்கன்னு சந்நிதியில் பாராயணம் நடக்குது. அதுக்கு திருப்பதி ஸ்கீமில் அவள் எங்கேயோ இருந்தா, அந்தந்த ஊரில் இருந்தால் இப்போ மாற்றினுட்டான். அவள் பாடசாலைக்கு வாத்தியாராக வந்த உடனே கோவிந்தபுரம்னு மாற்றிண்டா நம்ம சுவாமி சந்நிதியில் பண்ணுறாத. இதுபோல் இந்தியா முழுக்க வேத பாராயணம் பெருமாள் நடத்தின்னு இருக்கார். இதுலேருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, சமுத்திரத்துக்கு மத்தியத்தில் சுவாமி துவாரகாபுரின்னு ஒரு பட்டணத்தை நிர்மாணம் பண்ணார் கிருஷ்ணாவதாரத்தில். இன்றைக்கி சமுத்திரத்துக்கு கீழே இருக்குது. அதை வர்ணிக்கும் பொழுது எங்கே திரும்பினாலும் ஸ்ரீ சமிருத்தி துவாரகை. அது காரணம் என்னன்னா, அஷ்டலக்ஷ்மியும் தானே அவனோட மகிழ்ச்சிகள். எந்த தாயாரோட கடாட்சம் வேணும்னு நாம் பிரார்த்தனை பண்ணுறோமோ, எஸ்யாம் எஸ்யாம் திசி விஹரதே தேவி திருஷ்டி ஸ்துதியான்னு சுவாமி தேசிகன் பிரார்த்தனை பண்ணினது போல், எந்த தாயாருடைய கடாட்சம் வேணும்னு நினைக்கிறாளோ எல்லாரும், அந்த தாயார் தான் 8 பேரும் பத்னிகள். ரோடுக்கு அந்த டிவைடர்லாம் வெள்ளி தங்கம், சிமெண்டில் தானே கட்டியிருக்கா, வெள்ளியில் தங்கத்தில். அந்த சோபையை பாகவதன் சொல்கிறது. இது மாதிரி இப்படிலாம் நடத்தியிருக்க முடியுமான்னு ஒரு சந்தேகம் வருது, நமக்கு வரும். இப்படி ஒரு சமிருத்தியோட கூட துவாரகையில் நடந்திருக்குமா? நடந்திருக்குங்கிறதுக்கு என்ன பிரமாணம்னா, அங்கேயாவது கிருஷ்ணாவதார காலம் பகவான் இருந்தார். இன்னைக்கு அவதாரம் இல்லை, ஒரு அர்ச்சாவதாரம் தான் திருமலையில் பெருமாள். ஒரு சிலாரூபம். அவர் கரச்சரணத்தோட பெருமாள் ஆக்டிவாக இருந்த கிருஷ்ணாவதார காலம் இல்லை, சிலையா அர்ச்சாவதாரமாக இருக்கிற மூர்த்தி. இந்த மூர்த்தியே இந்த பாடுபடுத்தும் பொழுது பகவான் எவ்வளோ பண்ணியிருப்பான் கிருஷ்ணன். நமக்கு பிரமாணம் சத்தியங்கிறதுக்கு கண்ணால் பார்க்குறோம். கிளார் அடிக்கிறது சுந்தரம். அதனால் திருப்பதி பெருமாளை அவசியம் பக்தாளெலாம் ஸ்மரிக்கணும். ஆழ்வாரெல்லாம் திருமலையில் ஏதேனும் ஆவேனே படியாய் கிடந்துவன் பவளவாய். திருப்பதி பெருமாள் எத்தனை பேருக்கு குலதெய்வமோ அவள்லாம் பாக்கியசாலி. படியாய் கிடந்துவன் பவளவாய் காண்பேனே, படியாக கிடக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுன்னு குலசேகர ஆழ்வார் பெருமாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறார். அதனால் நாம் ஏதோ திருப்பதி போய் தான் திருமலை போய் தான் சேவிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இருந்த இடத்துல இருந்தபடி அவன் நாமத்தை சொல்லிண்டு அவனை ஸ்மரித்தாலே அவர் கிருபை பண்ணுவார். இதுதான் பகவானுக்கு உள்ள ஒரு அவ்வியாஜ கிருபை. இது ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣಾ ಸಂಪನ್ನ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ. கோவிந்தா 4 கோவிந்தா சொல்லுங்க எல்லாரும். கோவிந்தா முடிஞ்சா கையை தட்டலாம்,
முடியாட்டா வாயால சொல்லு. இப்ப ஆரம்பிங்கோ. கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ, ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ, ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಕರುಣಾವರುಣ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ, ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಕರುಣಾವರುಣ. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣಾ ಸಂಪನ್ನ. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟ சைடு வேணா கம்மி பண்ணு, மேடை உண்டு ஏற்றிக்கோ, சைடு கம்மி, எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வச்சுக்கோ. கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. ಮೋಸ ಹೋಗುವನಲಯ್ಯ, ಬಟ್ಟಿ ಕಾಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಕೈಯ. ಮೋಸ ಹೋಗುವನಲ್ಲಯ್ಯ, ಓಹೋ ಓಹೋ ಮೋಸ ಹೋಗುವನಲ್ಲಯ್ಯ, ಬಟ್ಟಿ ಕಾಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಕೈಯ ಕೈಯ. ಕೇಸು ಮಹಿಮ ಕಾರಣಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕೇಸಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಂಗಯ್ಯ. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣಾ ಸಂಪನ್ನ. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ. ಚಿತ್ತವಧಾನ ಪರಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದ ದಯ ಒಂದೇ ಸಾಕು. ಚಿತ್ತವಧಾನ ಪರಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದ ದಯ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಸಾಕು. ಸತ್ಯವಾಗಿನಿ ನಿನ್ನವಾಗು, ನೀನು ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕು ಬೇಕು. ಸತ್ಯವಾಗಿನಿ ನಿನ್ನವಾಗು, ನೀನು ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕು 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 ಬೇಕು. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣಾ ಸಂಪನ್ನ. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ. ಪಾಪ ವಿನಾಶಿನಿ ಸ್ನಾನ, ಹರಿ ಪಾದೋದಕವೇ ಪಾನ. ಪಾಪ ವಿನಾಶಿನಿ ಸ್ನಾನ, ಹರಿ ಪಾದೋದಕವೇ ಪಾನ ಪಾನ. ಪಾಪ ತಾಪ ನಿಧಾನ, ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ. ಪಾಪ ತಾಪ ನಿಧಾನ, ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣಾ ಸಂಪನ್ನ. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಗೋವಿಂದ 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 ಏಡುಗೊಂಡಲವಾಡ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಬೋಲು ರಾಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗவானிக்கு. நம்ம பாடசாலையில் படிக்கிற குழந்தையோட அப்பா இங்கே பக்கத்து பில்டிங்கில் செக்யூரிட்டியாக இருக்காராம். நம்ம ஆசிரமத்தில் பாடசாலை நடக்கிறது நேற்றுக்கு சொன்னேனே. ரொம்ப ஏழை வாழலாம். தீபாவளிக்கு ஒரு மாதம் மே மாதம் லீவு உண்டு.
1 மாதம் லீவு. அவளை அழிச்சுன்னு போங்கன்னு சொன்னால் பாதி பேர் வேண்டாங்கிறா. நாங்கள் இந்த குழந்தைகளை அழைக்க வந்து குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு ஊருக்கு போயிட்டு திருப்பி கொண்டு விட்டுட்டு திரும்பி நாங்கள் ஊருக்கு போகிற அளவுக்கு டிக்கெட் வாங்க எங்கள்கிட்ட வசதி இல்லை. ஏழை குழந்தை. அந்த குழந்தைகளுடைய ஃப்யூச்சர் இது மாதிரி நல்ல பிரகாசமாக இருக்குங்கிறதுனால நார்த்துலேருந்து போட்டி போட்டுன்னு வராப்ப. நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட இன்னும் ஜாஸ்தி தெரியல. நார்த்துலன்னா அவள் பாடசாலையில் கொண்டு விடணும்னா நேராக நம்மக்கிட்ட தான் கேட்குறா. இந்த குழந்தைகளுக்கு முதல்ல ஆகாரம், தங்குற இடம், மெடிக்கல் வைத்திய ஃபெசிலிட்டி. இப்போ நம்ம நாராயணன் இருக்காம இருக்கும், நாராயணனோட இந்த இவனோட அப்பா தான் ஃபுல் டைம் இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம்னாலும் நேராக டாக்டர்கிட்ட அழிச்சுன்னு போகிறது. அவருக்குன்னே தனியாக ஒரு டிரைவர், ஒரு கார். அந்த குழந்தைகள் 100 குழந்தைகள் இருக்க அளவுன்னு மாற்றி மாற்றி ஏதாவது வந்துட்டுருக்கோம். இப்படி கேர் எடுத்துக்கிறத பார்த்துவிட்டு நார்த்துலேருந்து குழந்தைகள்லாம் கொண்டு விடுறா நிறையா பேர். நாராயணா வர சொல்ல வரேன். டிரைவராக ஒர்க் பண்ணுறா. நிறைய குழந்தைகளுடைய அப்பா ரிக்ஷா ஓட்டின்னு இருக்கார். கடையில் மூட்டை தூக்குறத எனக்கு சாமான் லோடிங் அன்லோடிங் பண்ணுறா. இனிமேல் இந்த குழந்தைகள் பெரியவாளாக போய் படித்து நிறையா சம்பாதிச்சு தான் அந்த அவள் குடும்பத்தை உத்தாரணம் பண்ண அந்த சூழ்நிலையில் இருக்குது. बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीतापति रामचंद्र की जय, सीतापति रामचंद्र की जय, राधापति कृष्णचंद्र की जय, गौरीपति चंद्रचूड़ की जय, पवन सुधा हनुमान की जय, तपोवन ज्ञानानंद की जय, तपोवन ज्ञानानंद की, सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुधा हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की. भाव भक्ति का भूखा सोई जोग जुगत नहीं पावे, भगत भूल गया राम दीवाने निज पदवा को देवे, सीतापति रामचंद्र की जय, राधापति कृष्णचंद्र की जय, गौरीपति चंद्रचूड़ की जय, पवन सुधा हनुमान की जय, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की, सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुधा हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की. व्याध कौन आचार किया था ध्रुव की उम्र तोड़ी, कका गजेंद्र पढ़ाता विद्या दादी विदुर की गढ़वी, सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुधा हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की, सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुधा हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की. कहत कबीरा, कहत कबीरा सुन भाई साधो, राम मिलत है भक्ति, जंदर मंदर लटपट से लगी राम भजन से मुक्ति, सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुधा हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की,
सीतापति रामचंद्र की तथापति कृष्ण चंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुत हनुमान की तपोवन ज्ञानानंद की तपोवन ज्ञानानंद की राम अयोध्या के राजा राम अयोध्या के राजा राम अयोध्या के राजा राम अयोध्या के राजा सीता राम मेरे प्रणदाता राम मेरे प्रणदाता सीता राम मेरे प्रणदाता राम मेरे प्रणदाता राम अयोध्या के राजा राम अयोध्या के राजा सीता राम मेरे प्रणदाता राम मेरे प्रणदाता सदा रट करो रामचंद्र सदा रक्षा करो रामचंद्र सदा प्रेम भरो रामचंद्र सदा प्रेम भरो रामचंद्र सदा प्रेम भरो रामचंद्र सदा प्रेम भरो रामचंद्र सीताराम राजा राम बोल सीताराम राजा राम अरे सीताराम राजा राम बोल सीताराम राजा राम अरे सीताराम राजा राम बोल सीताराम राजा राम अरे सीताराम राजा राम अरे सीताराम राजा राम बोल सीताराम राजा राम अरे सीताराम राजा राम अरे सीताराम राजा राम अरे सीताराम राजा राम अरे सीताराम राजा राम बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय बोल वृंदावन विहारी लाल की जय हाँ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण दाना कवे तोती पानी पीवे दाना कवे तोती पानी पीवे पिंजर में करत कल्लोल तोती मैना सकलोल गोदी मैना पिंजर में करत कल्लोल तोती मैना दाना कवे तोती पानी पीवे पिंजर में करत कल्लोल तोती मैना पिंजर में करत कल्लोल तोती मैना राधे कृष्ण 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 बोल राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओह राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे राधे कृष्ण 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 ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ये कही तोती ढूंढताई ये कही तोती ढूंढताई लगट गया अनमोल तोती मैना लगट गया अनमोल तोती मैना लगट गया अनमोल तोती मैना ये कही तोती ढूंढताई लगट गया अनमोल तोती मैना लगट गया अनमोल तोती मैना राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण अरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण
कृष्णा ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल चित्त डोल सोती मैना चरण कमल चित्त डोल सोती मैना चरण कमल चित्त डोल सोती मैना मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल चित्त डोल सोती मैना चरण कमल चित्त डोल सोती मैना राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा ओ राधे कृष्णा 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 बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा ओ राधे कृष्णा 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 बोल वृंदावन विहारी लाल की जय बोल पंढरीनाथ महाराज की जय सखा उभा राहिला सखा उभारा गिला सखा उभा राहिला सखा उभारा गिला प्रेमे डोळे पाहिला पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा 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 ओहो विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा हरी पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला कास कसिल पितांबर कास कसिल पितांबर गळा तुळशीचा घाल गळा तुळशीचा हार चंदनाची उटी अंगी चंदनाची उटी अंगी चंदनाची उटी अंगी चंदनाची उटी अंगी प्रेमे डोळे पाहिला हरी पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा 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 बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा हरी पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओ देवा नारायण. पंढरीच्या विटेवरी रागिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला नामा म्हणे केशवराया नामा म्हणे केशवराया नामा म्हणे केशवराया नामा म्हणे केशवराया केला पण चलवी माझा केला पण झालवी माझा केला पण चलवी माझा केला पण झालवी माझा कुंडलिकाची भक्ती काजा कुंडलिकाची भक्ती काजा हरी उभे शोभला हरी पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी राहिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला गोकुलांच्या कळी चोरी गोकुलाच्या केली चोरी मुलाविला व्रजनारी फुलाविले व्रजनारी नामा म्हणे केशवराया नामा म्हणे केशवराया केला पण चालवी माझ्या केला पण झालवी माझा कुंडलिकाची भक्ती गाजा कुंडलिकाची भक्ती काजा हरी उभे शोभला हरी पंढरीच्या विटेवरी रागिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला ओ देवा पंढरीच्या विटेवरी रागिला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा
விட்டல பாண்டுரங்கா விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா ஹரி पंढरीच्या विठेवरी राहिला ओ देवा पंढरीच्या विठेवरी राहिला ओ देवा पंढरीच्या विठेवरी राहिला बोल पंढरीनाथ महाराज की श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापनमो प्रतिपदमो आलापनं प्रतिदिनं कुरु मे मुकुन्दा ஸ்ருதி ஸ்மிருதிர் மமைவாக்ஞா பகவானுடைய வாக்கு இது. கொஞ்சம் இந்த வாலி துளியே தோடா ஜாதா. ஸ்ருதி ஸ்மிருதி அப்படின்னு ரெண்டு. ஸ்ருதிங்கிறத அனுசரித்து வர்றது தான் ஸ்ரௌதம், ஸ்மிருதிங்கிறத அனுசரித்து தான் ஸ்மார்த்தம். இந்த பூணல் அருந்து போன போது ஒரு சங்கல்பம் ஒன்று உண்டு. இந்த சங்கல்பம் பண்ணிக்கும் போது ஸ்ரௌத ஸ்மார்த்த விகித நித்தியகர்மானுஷ்டான யோக்கியதா சித்தி, இதான் சங்கல்பம். பூணல் போட்டு அருந்த பூணல் மாற்றிக்கும் போது அப்பப்போ நாம் சொல்கிற சங்கல்பம் அது. ஸ்ரௌத ஸ்மார்த்தேன்னா என்ன? ஸ்ருதின்னா வேதம், ஸ்மிருதின்னா ரிஷிகளுடைய வாக்கு. இந்த வேதத்தில் நேரடியாக சொன்ன தர்மங்களுக்கு ஸ்ரௌத்தம்னு பேர். ரிஷிகள் சொன்ன ஸ்மிருதியில் சொன்னதுக்கு ஸ்மார்த், உபநயனம், விவாகம், இதெல்லாம் ஸ்மார்த்தம். அக்னிஷ்டோமம், அத்தியக்னிஷ்டோமம், வாஜபேயம், இதில் இந்த யாகங்கள்லாம், அதிராத்திரம், இந்த யாகங்கள்லாம் ஸ்ரௌத்தம். பகவானுடைய திருவாக்கு என்னன்னா, இது ரெண்டும் என்னுடைய உத்தரவு, மமைவாக்ஞா, இது என்னுடைய உத்தரவு. நீ உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கோ அந்த தகுதிக்கு உள்ள தர்மங்களை நீ பண்ணணும். இல்லை நான் எனக்கு பகவன் நாமம் இருக்கு போகிறோம், நான் தவசம் தர்ப்பணம் அதெல்லாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது, எனக்கு நாமம் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லாதேன்னு பகவான் சொல்கிறார். ஆக்ஞாச்சேதி, என்னுடைய ஆக்ஞையை நீ பிரேக் பண்ணிட்டேன்னா மம துரோகி. துரோகிங்கிற பேரை யார்கிட்ட வேணாலும் வாங்கலாம், பகவான்கிட்ட வாங்கலாமோ? பெருமாள் சொல்கிறார் என்னோட துரோகிங்கிறார். அவன் பரமபக்தனாக இருக்கானே, பகவன் நாமெல்லாம் சொல்கிறானே, மத்பக்தோபி நவைஷ்ணவகா, என் பக்தனாய் இருந்தாலும் அவன் வைஷ்ணவன் இல்லை, வைஷ்ணவனாக இருந்தாலும் என் பக்தன் இல்லை, பகவன் நாம சொன்னாலும் பக்தன் இல்லை, நான் சொன்ன காரியத்தை செய்யணும். ரிஷிகள் சொன்னபடியெல்லாம் நம்மால் தீர்மானமாக பண்ண முடியாது, அது பகவானுக்கே தெரியும். ரிஷிகள் சொன்னதையே உங்கள் தாத்தா பண்ண மாதிரி உன்னால் பண்ண முடியுமோ? அதுக்கு வாங்கும். தாத்தா எப்படி இருந்தாரோ அது மாதிரி நம்மளால் முடியுமா? எங்கள் தாத்தா மாதிரி என்னால் முடியல. எனக்கு என்ன வேறு கமிட்மெண்ட்டே கிடையாது. கோவிந்தபுரத்தில் பெரிய சிட்டி இல்லையோனோ, எங்கள் தாத்தா பண்ண காரியத்தை நான் பண்ணலாமோனோ? என்னால் பண்ண முடியல. தாத்தா பண்ணினத்தில் ஒரு 20% பண்ணினா பெரிய காரியமாக இருக்கு. நமக்கு தெரிஞ்சே பெரியவா பண்ணினதை நம்மளால் பண்ண முடியல. இப்போ நாளுக்கு நாள் நமக்கு வேண்டாங்கிற எண்ணம் இல்லை, ஏதோ நம்மளால் முடியல. நாஸ்திகன் இல்லை, யாரும் வேண்டான்னு ஒதுக்கிற அளவுக்கு நாஸ்திகன் இல்லை, ஆனால் முடியல. அதனால தான் பகவான் கபிலோபதேசத்தில் ஒரு அனுகிரகம் பண்ணினார். ஸ்வதர்மாச்சரணம் சக்தியா, உன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ண.
அந்த வார்த்தை மாத்திரம் பகவான் சொல்லாட்டா நாமெல்லாம் திண்டாடி போயிடுவோம். பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும்னா நடக்கவே நடக்காது. அமாவாசை அன்னைக்கு பச்சை ஜலம் கூட குடிக்கக்கூடாதுன்னு, எச்சல் முழுங்கக்கூடாதுன்னு இருக்கு. தர்ப்பண தினத்தில் எச்சல் முழுங்கக்கூடாது. ஸ்ராத்தத்தன்னைக்கு ராத்திரி சாப்பிடவே கூடாது. சாப்பிடலையா, என்ன சாப்பிட்றது இல்லையோன்னு கேட்டால் சாப்பிட்றதில்ல, மத்தியானம் மிச்சம் இருக்கிற அதிரசம் வடை அல்வாலாம் சாப்பிட்றேன். எதையுமே தொடக்கூடாது. அது மாதிரிலாம் முடியறதோ நம்மால் முடியல. 2-3 தடவையாவது காஃபி வேண்டியிருக்கு. ஸ்ராத்தம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே 2 காஃபி வேண்டியிருக்கு. வாத்தியார் வர்றதுக்கு லேட்டாச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு காஃபி. அப்படி போயிட்டுருக்கு. அதனால தான் சுதர்மாச்சரணம் சக்தியா, முடிஞ்ச அளவுக்கு சுதர்மத்தை அப்படி சொன்னதுனால தான் நாமெல்லாம் தப்பிக்கிறோம். இதோ இந்த சிட்டியிலேயே ரிஷிகள் சொன்னபடியெல்லாம் அந்த பம்பாயில் இருக்க முடியுமோ நம்மால்? ஏதோ உதர நிமித்தம் ஒரு காலத்தில் அந்த ஏழ்மையிலேருந்து தப்பிச்சா போரும்னு பம்பாய் வந்தவா தான் எல்லாரும். அதுவும் முக்கியமாக பிராமண குடும்பங்களுக்கு மாத்திரம்தான் சிரமம். வேலை கிடையாது, படிப்பு கிடையாது, படிப்பில் இடம் கிடையாது, வேலையில் இடம் கிடையாது. அது மாதிரி இருந்த சூழ்நிலையில் அந்த தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் அப்படி இருந்தது. அன்றைக்கி தப்பிக்கிறதுக்காக தான் தமிழ்நாடு கேரளாலேருந்து பம்பாய் வந்தால் எல்லாரும். அந்த ஏழ்மையிலேருந்து நாம் சிரம திசையிலேருந்து மாறணும். கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னா சௌக்கியம் வந்துடுத்து. சௌக்கியம் வர 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 என்ன ஆகிடுது, அடுத்த 2 ஜெனரேஷன் ஆன உடனே அந்த சம்ஸ்காரம் விட்டு போக ஆரம்பிச்சிடுது. என்ன பர்பஸுக்கு வந்தோமோ அது சால்வ் ஆகிடுது. இது பம்பாய் தாண்டி வெளிநாடு போகிறா, குழந்தைகள்லாம் வெளிநாட்டில் இருக்கா. ஒவ்வொரு அப்பா அம்மாவுக்கும் என்ன எண்ணம், நம்ம தான் திண்டாடினோம், குழந்தைகள் சௌக்கியமாக இருக்கட்டும். யாருமே குழந்தைகளுக்காக தான் பிரயத்தனப்படுறேன். அவ்வளவு அபிமானம் குழந்தைகள்கிட்ட. அதனால் நாம் எந்த அளவுக்கு நம்மால் நம்முடைய தர்மங்களை பண்ண முடியுமோ, ரொம்ப வேண்டாம். நான் அடிக்கடி தினம் அப்பப்போ சொல்லிட்டு இருக்கிறது தான், அன்னைக்கு சாப்பிட்றத சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணு. நீ சமையல் பண்ணுறத நைவேத்தியம் பண்ணு. நைவேத்தியம் பண்ணுறதுன்னு தீர்மானம் ஆகிடுத்துன்னா அப்புறம் குளிச்சுட்டு சமையலை பண்ணு. குளிக்காமல் சமையல் பண்ணாது. சுவாமி சாப்பிட்றாருன்னு ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு சமையலை பண்ணு, குளிச்சுட்டு சமையலை பண்ணு. 2 பூவையாவது பகவானுடைய சரணத்தில் வச்சிடும். 2 துளசி, ஒரு துளசி, துளசி குசுமம். துளசியினுடைய மகத்துவம் இந்த ரிஷிகள்லாம் நம்ம தர்மசாஸ்திரங்களில் இந்த துளசி மாலை பற்றி பக்கம் பக்கமாக இருக்குது. ருத்ராட்சத்தை பற்றி இருக்குது, துளசி மாலையை பற்றி இருக்குது. துளசி மாலைக்கு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் 2 அபிப்பிராயமும் சொல்லியிருக்கா. துளசி போட்டுக்கிறதுக்கு முடிக்கும்போது எப்படி சொன்னா தெரியுமோ, அது பக்தி விஷயம். அவளுக்கு பக்தி எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி தீர்மானம் பண்ணிக்கோன்னு முடிச்சுட்டார். அது நம்ம ரிஷிகள்லாம் பேசாத சப்ஜெக்டே கிடையாது. ஏன் பக்தி விஷயம்னு சொன்னான்னா, துளசின்னா கிருஷ்ணனுக்கு ரொம்ப இஷ்டம். ரொம்ப ஒன்றும் வேண்டாம், 2 அவாத்தில் துளசி வச்சுருக்காள். துளசி பூஜைக்குன்னு வச்சுருப்பா, அதை பறிக்கக்கூடாதும்பா சில பாட்டி. அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. பூஜைக்கு வச்சுருக்கிற துளசியை பறிக்கக்கூடாது. பறிக்காமல் இருந்தால் அது ஒழுங்காக கிளம்பாது. அது பறிச்சுட்டே இருந்தால் தான் சாக்கோபசாக்கையாக கிளம்பும் துளசி. இன்னும் சொல்ல போனால் நீ பூஜைக்கு வச்சுருக்கிறதே பகவானுக்கு தான், அவருக்கு தானே வச்சுருக்கோம். 2 துளசி எடுத்து பகவானுடைய சரணத்தில் வச்சோம். ஏன் அப்படின்னா துளசி குசுமம்ங்கிறார். துளசி செடி வச்சிருக்கிறவாளுக்கு தான் தெரியும். அந்த நுனியில் கொஞ்ச நாள் ஆனால் நீளமாக ஒரு பூக்கொத்து மாதிரி ஒன்று வரும், அதுதான் புஷ்பம். எது அர்ச்சனை பண்ணணும்னா இதை தான் அர்ச்சனை பண்ணணும். துளசி குசுமம்ங்கிறாய். அந்த நீளமாக பூவாக இருக்கு வருங்க கொண்டை, அதை தான் பிச்சை அர்ச்சனை பண்ணணும். அந்த பூ கிடைக்காட்டா ததபாவேத்து பல்லவம், அது கிடைக்காட்டான்னா எதழ், துளசி தளம்.
அந்த துளசி தளமும் கிடைக்கல. அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா துளசி காஷ்டமுச்சது, பட்டு போன துளசி செடியை அந்த களையெல்லாம் ஒடித்து பீஸ் பீஸாக பண்ணி அதை எடுத்து கிருஷ்ணாயன் மகா கமலாநாதன் மகான்னு அர்ச்சனை பண்ணு. அந்த கட்டையும் கிடைக்கல. என்ன பண்ணுறதுன்னா மூலம் சியாது, துளசி செடியோட வச்ச இடத்த தோண்டி பாரு, அதனுடைய வேர் இருக்கும், வேரை எடுத்து அர்ச்சனை பண்ணு. எங்கள் ஆற்றுல துளசி வச்ச ஞாபகமே இல்லை. துளசி வேரும் அத்து போயிடுத்து. ரொம்ப நாள் ஆச்சு, பல வருஷம் ஆச்சு. துளசி வச்ச இடம் தெரியுமோ, அந்த இடத்து மண்ணை எடுத்து அர்ச்சனை பண்ணு. அவன் மண்ணை வரையில் எடுத்து அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்கு துளசி சம்பந்தத்தினால அனுமதிக்கிறார். அப்பேற்பட்ட துளசியை பூரி புண்ணியவதர்ப்பிதைகி ஆங்கிரிமஸ்தகம் ஆபூர்ணாக துளசி நவதாமபிகி. சுவாமியினுடைய கழுத்தில் துளசி மாலை போட்டிருக்காளாங்க, பாகவதத்தில் வர்ணிக்கிறார் கிருஷ்ணனுடைய கழுத்தில். அது எப்படி இருக்குன்னா ஆங்கிரிமஸ்தகம் ஆபூர்ணாக, கழுத்தில் போட்ட மாலை திருவடியில் பிறல்றதான் துளசி நவதாமபி. இந்த மாலை போட்டது யாருன்னா பூரி புண்ணியவதர்ப்பித. அவள் பேரே சொல்ல முடியாது. இப்படி ஒரு மாலையை போட்டவாளுக்கு இனிமேல் பேரே கிடையாது, வைகுண்டம்தான் அப்படின்னு யாரோ பாக்கியசாலிகள் போட்டான்னு பாகவதம் சொல்கிறது. அதனால் நமக்கு ஒரு 2 துளசி தளத்தை எடுத்து பகவானுடைய சரணத்தில் வைக்கிறதுல என்ன சிரமம், ஒரு சம்பரத்தம்பூ எடுத்து வைக்கிறதுல என்ன சிரமம், ஒரு பில்வத்தை எடுத்து வைக்கிறதுல என்ன சிரமம். அது மாதிரி முன்னெல்லாம் சிரமப்படணும், இப்போ அங்கங்கே வித்துட்டுருக்கா எல்லாமே. நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிடைக்காத வஸ்துவெல்லாம் பம்பாயில் கிடைக்கிறது. இப்போ இந்த கணபதி ஹோமத்துக்கு இந்த ஊரில் அருகம்புல் வருது. இங்கே பம்பாயில் நேர்மை ஜாஸ்தி. நம்ம எல்லா ஊரும் சுற்றுறோமோனும் இதே மெட்ராஸில் இந்த கணபதி ஹோமம் பண்ணினோம்னா இந்த அருகம்புல்ல கரும் பச்சையாக புகை வரும். இந்த அருகம்புல்லெல்லாம் பறித்து பச்சை கலர் சாயத்தில் முக்கி எடுத்து வைப்போம். அது ஒரு வாரம் ஆனால் கூட இந்த பச்சை கலர் மாறக்கூடாதுன்னு. அதை பண்ணினா ஒரே கெமிக்கல். அந்த துளசி அந்த அந்த அருகம்புல்லை டிப் பண்ணி அப்படி கிருத்திரிமமாக விற்கிறான். அதே இங்கே பம்பாயில் நானும் ஒரு மாதமாக பண்ணுறேன்னு, அதை போட்டால் கோவிந்தபுரத்தில் அந்த அருகம்புல்லை ஹோமம் பண்ணினா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும். பம்பாயில் ஒரு கலப்படம் இல்லை. அந்த அருகம்புல் அவ்வளவு அழகாக கிடைக்கிறது. என்ன வேணுமோ அது கிடைக்கிறது. அதனால் நமக்கு என்ன வேணும்னா மனசு தான் வேணும். எல்லா வஸ்துவும் இருக்குது. மனசு இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு. இப்போ மேலே ஒரு 5 நிமிஷம் ரெடியா? நம்ம விட்டல் ருக்மணி விஸ்வவித்யாலயாவை பற்றின டீட்டெயில் ஒரு 7 நிமிஷம்தான். அது பார்த்து முடித்த உடனே கொஞ்சம் நேரம் பிரவச்சனம், அப்புறம் பஜனை, அப்புறம் பிரவச்சனம். இது அப்படி அதில் நீங்கள் பார்க்கும்போதும் இது ஒரு வருஷம் முன்னாடி ஷூட் பண்ணது. இது 2-3 திருத்தம் இருக்குது. அதில் ஒரு 1000 பசுன்னு சொல்லுவாள். இப்போ 1200 பசு இருக்குது. 60 குழந்தைகள்னு சொல்லுவாள். இப்போ 120 குழந்தைகள். இன்றைக்கி கூட 2 குழந்தைகள் வந்து சேர்ந்துருக்கா மத்திய பிரதேசத்துலேருந்து. இன்றைக்கி இப்போ சாயங்காலம். யார் அது? அவரா? வாங்க ஐயே. இவரோட பையன் அங்கே படிக்கிறான். இப்போ இவர் எப்படி தெரிஞ்சது உங்களுக்கு? போர்டை பார்த்துட்டு வந்தாரா? இவருடைய பையன் அத்தியனம் பண்ண சாமவேதி. சாமவேதி பீகார். சரி, நம்ம இவரோட பையன்தான் அங்கே சாமவேத அத்தியனம் பண்ணிட்டு இருக்கான் நம்ம ஆசிரமத்தில். நீங்கள் ஒரு 5 நிமிஷம் அதை பார்த்த உடனே நான் பாக்கி பேசுகிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தது நம்முடைய ஹிந்து தர்மத்தில், சனாதன தர்மத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு வரா மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வேதங்களில் 11 பாடசாலைகள்,
சாஸ்திர பாடசாலை, வேத பாஷ்யம், ஸ்ரௌதம், மாடர்ன் எஜுகேஷன், ராமாயணம், பாகவதம், நாம சங்கீர்த்தனம், மாடர்ன் ஸ்கூல். இது நம்ம இந்தியாவிலேயே இதான் முதல். இத்தனையும் ஒன்று சேர்த்தது முதல்ல இங்கே தான் பண்ணுறோம். இப்போ சாந்திபினி இதில் மத்திய பிரதேஷில் நடக்கிறது. அவள் எங்கெங்கே நடக்கிறதோ அங்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருக்கான். இதெல்லாம் ஒன்று பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரதுங்கிற கான்செப்ட் இல்லை. இப்போ நாம் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ முதல்ல இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே காவேரியோட பிரான்ச் இந்த ரிவருக்கு உள்ள பிரிட்ஜ் ஒர்க்கு தான் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு. அப்ரூவலுக்கு போயிடுது. இப்போ நம்ம இந்த பிளான் முழுக்க அப்ரூவலுக்கு போய் இன்னொரு 1 வாரம் 10 நாளைக்குள்ளே வந்துடும். அது வந்தால் உடனே இம்மிடியட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஏற்கனவே ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடியே பம்பாய்க்கு வந்திருந்தோம். அப்போயே இந்த பாடசாலையை பற்றிலாம் சொன்னேன், இந்த விஸ்வவித்யாலயா பற்றி சொன்னோம். இந்த 2 வருஷத்தில் ஏன் பண்ண முடியலன்னா, எங்களுக்கு அப்ரோச் ரோடு வேணும். இந்த பிரிட்ஜு கட்டினா தான் எங்களுக்கு அனுமதி கொடுப்பா பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கெல்லாம். அது இந்த தடவை கட்டின்னு பர்மிஷன் வந்ததுனால தான் ஈஸியாக போச்சு. 18 பாடசாலை, கிளாஸ் ரூம் 18 பாடசாலை. ஒரு பாடசாலைக்கு 15 லட்சம் ரூபா ஆச்சு ஆறுது. அது 18 பக்தாளுமே அந்த கைங்கரியத்தை ஒத்துனுட்டான். இந்த பம்பாயிலேருந்து ஒரு 6 பேர் கொடுத்துருக்காரு இந்த பாடசாலைக்கு. 15 லட்சம் ரூபா வீதம் 6 பேர் கொடுத்துருக்கா பம்பாய் பக்தா. இப்போ அந்த குழந்தைகள்லாம் தங்கறதுக்குள்ள இடம் உடனே பண்ண போகிறோம். இப்போ பாடசாலை, தங்குற இடம், ஆகாரம், இந்த 3 முதல்ல பண்ணிவிட்டா ஷிஃப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டின்னு இருக்கலாங்கிற ஒரு பிளான் இருக்குது. தங்குற இடம் 2 ஃப்ளோர். இது ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு 28 ரூம். அது ஒரு ரூமுக்கு 6 வித்தியார்த்திகள், 6 குழந்தைகள் தங்கலாம். அது மாதிரி பண்ணணும்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு இப்போ இந்த மடி உணர்த்திருந்தா, துணி துவைக்கிறது, இது மாதிரி இடங்கள்லாம் கொடுத்து அந்த ரூமை கட்டும்பொழுது ஒரு 6 வித்தியார்த்திகள் தங்கறதுக்கு உள்ள வசதி ஏற்படுத்துறதுக்கு 18 லட்சம் ரூபா. இது மாதிரி 28 ரூம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 பேர் வரையில் அதை கமிட் ஆகிட்டா. 10 பேர் கூட இருக்கும் கமிட் ஆகிட்டா தரேன்னு. இன்னொரு 18 பேர் பாக்கி இருக்கு இந்த ரூம் கட்டுறதுக்கு. நாம் சொல்கிறது என்னென்னா, நாம் நம்முடைய வாழ்நாளில் நிறையா தர்மம் பண்ணாமல் யாருமே இல்லை. நிறையா தர்மம் நடந்துன்னு தான் இருக்கு. ஆனால் நாம் பிறந்ததுக்கு சாஸ்வதமாக ஒரு தர்மத்தையாவது பண்ணணும். நம்ம சந்ததிகள் வந்தால் பார்க்கணும். இந்த உச்சி பிள்ளையார் கோவிலில் ஏறினேன் ஒரு தடவை திருச்சியில். உச்சி பிள்ளையார் கோவில் இருக்கு பாருங்க திருச்சியில். அங்கே நான் ஒரு தடவை தான் ஏறியிருக்கேன். அங்கே மேலே பார்த்தா ஒரு கல்வெட்டு வச்சுருக்கு. ஒரு மண்டபத்தை மென்ஷன் பண்ணி, இந்த மண்டபம் சேங்காலிபுரம் அனந்தராம தீட்சிதர் பிரவச்சனம் பண்ணி கட்டின மண்டபம் அப்படின்னு. அதை பார்த்தது, அந்த பிள்ளையாரை பார்த்ததை விட எனக்கு அதை பார்த்தது தான் திருப்தியாக இருந்தது. எங்கள் பெரியவாளுடைய பேர் பிள்ளையார் பக்கத்தில் மேலே இருக்கு பாருங்க. இது மாதிரி நாளைக்கு நம்ம சந்ததிகள்லாம் பார்க்கும்பொழுது நம்ம அப்பா பண்ண தர்மம், தாத்தா பண்ணின தர்மம் அப்படின்னு அந்த குழந்தைகளுக்கு அதை பார்க்கறதுனால தர்மத்திலேருந்து நழுவாமல் இருப்பாவா. தாத்தா பண்ணியிருக்கா, அப்பா பண்ணியிருக்கா, நாமும் இந்த தார்மீகமான காரியங்களை பண்ணணும்னு அவளுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வரும், ஸ்ரத்த வரும். அது சக்தி இருந்தால் நாளைக்கு ஒரு நாள், நாளையோடு பூர்த்தியாகுது. நாளைக்கு நாளிலேருந்து புனால் ஆரம்பம். ஒரு வாரம் பக்தாள்லாம் என்ன முடியுமோ அவளுக்கு இந்த கைங்கரியம். இது என்னுடைய, நான் எப்போதும் சொல்கிற விஷயந்தான். நான் பண்ணுறேன்னே நினைக்கக்கூடாது. இது நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் பண்ண வேண்டிய காரியம். யாராவது ஒருத்தர் பொறுப்பு எடுத்துக்கணும். அந்த பொறுப்பு நாம் எடுத்துட்டுருக்கோம். ஒவ்வொரு குடும்பமும் கலந்துக்கணும். ஏன்னா 4 வேதம் 3 வேதம் படிக்கணுங்கிறார் ரிஷிகள். 3 வேதம் படிங்கிறா, இல்லை 2 படின்னா, இல்லை 1வது படின்னா.
அந்த ஒரு வேதம் முழுக்க அத்தியனம் பண்ண முடியாட்டா உபனிஷத்தாவது அத்தியனம் பண்ணு, அதுவும் முடியாட்டா ருத்ரஞ்சபகம் புருஷ சூக்தமாவது பண்ணுன. ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன்னு இருக்கும். நாமும் பண்ணலை, நம்ம குழந்தைகளும் பண்ணலை, பேரனும் பண்ணலை. நம்முடைய செய்யணுங்கிறது டியூட்டி. நாம் எப்போ பண்ணலையோ இது மாதிரி நடக்கும்போது நடக்கிற இடத்துக்காவது நாம் பண்ணணும். நம்ம வேதத்துக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும், சேவை பண்ணணும்னா ஒன்று படித்து சேவை பண்ணணும். நம்மால் எப்போ படிக்க முடியலையோ நடத்துறதுக்காவது அவசியம் கைங்கரியம் பண்ணணும். அதனால் பக்தாள்லாம் அவசியம் இந்த வேத சேவைக்கு கலந்துக்கணும். இது மகாபரிவா ரொம்ப பிரயத்தனப்பட்டா. நேத்திக்கு ஒருத்தர் என்னை வந்து பார்த்தார். செம்பூர்லேன்னு நினைக்கிறேன். எங்கடா நேத்திக்கெல்லாம் இந்த எங்கே நடந்தது? தானால வந்து ஒருத்தர் பார்த்தார். திருச்சியை சேர்ந்த வைஷ்ணவர். அவர் சொன்னார், எங்கள் வேதம் உண்டோன்னு கேட்டார். அவர் எங்கள் வேதம் உண்டோனோ இந்த பாடசாலையில் அதையும் நீங்கள் வைக்கணும்னு. உங்கள் சாக்கையும் சேர்த்து தான், நீங்கள் என்ன சாக்கை சொல்லுங்கோன்னு. உடனே அவர் சொன்னார், நாங்கள் வந்து ஜெய்மினி சாமா அப்படின்னு, சாமவேதத்தில் ஜெய்மினி சாமான்னு ஒன்று. அவர் ரொம்ப அவருக்கு முழுக்க தெரியல, அதை பற்றி ரொம்ப சுலபமாக சொல்லிவிட்டார். அந்த ஜெய்மினி சாமாங்கிறது இப்போ திருச்சி பெல்ட்டில் 108 ஃபேமிலி இருக்குது. திருச்சி பெல்ட்டில் இதை ஸ்வசாக்கையாக உள்ள குடும்பம் 108 குடும்பம். அதில் 44 பேர் தான் ஆண் வாரிசு குழந்தைகள், பாக்கி எல்லாம் பொன் வாரிசு. இப்போ இந்த 44 குழந்தை தான் படித்தாகணும் இந்த வேதத்தை. அதுக்கு ரொம்ப பிரயத்தனப்பட்டு இருந்தேன். அப்போ நம்ம ஆசிரமத்துக்கு ஒருத்தர் கேரளாலேருந்து வந்தார். அவர்கிட்ட கேட்டேன், நீங்கள் என்ன வேதம் என்ன இது மாதிரி யாரை பார்த்தாலும் கேட்டுருப்பேனா, நீங்கள் என்ன ஏதுன்னு. அவர் சொன்னார், நான் சாமவேதம் ஜெய்மினி சாமான். எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது. இங்கே 100 ஃபேமிலி தான் இருக்குன்னா, பாலக்காட்டில் இருக்குது. பாலக்காட்டிலேருந்து வரேன் ஜெய்மினி சாமாங்கிறே எத்தனை பேர் இருக்கேன்னு கேட்டேன். உடனே அவர் சொன்னார், 300 பேர் இருக்கும். நான் 40 பேர்னு கவலைப்பட்டு இருந்தேன். 300 ஃபேமிலி இருக்காருன்னா உடனே ஒரு 10 நாளில் நான் அந்த ஊருக்கு போனேன். அந்த ஊரில் எல்லாரையும் வர வச்சு அவகிட்டலாம் கொஞ்சம் நேரம் பேசிவிட்டு, இன்றைக்கி அங்கே ஒரு 300 பேர் படிக்கிறா, இங்கே ஒரு 40 பேர் 40 குழந்தைகள் இருக்கா. இது ஆச்சரியம் இல்லை. இன்றைக்கி இந்த ஜெய்மினி சாமாங்கிற சாமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் மகாபிரிவா தான் காரணம். அண்ணாதுரை ஐயங்கார்னு ஒரு பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி உள்ள ஒருத்தர். அவரை கூப்பிட்டு, நீ நேராக அந்த திருச்சி இந்த திருக்காட்டிப்பள்ளி பக்கம் போ, அங்கே ஜவுளி கடையில் ராஜகோபால ஐயங்கார்னு ஒருத்தர் இருப்பார், அவரை போய் பார்த்துட்டுவார். சின்னதாவே நேராக ராஜகோபால ஐயங்காரை போய் பார்த்தார். பெரியவா பார்க்க சொன்னா, நீங்கள் என்ன வேதம்? ஜெய்மினி சாமா. புஸ்தகங்கள்லாம் இருக்காருன்னா, எங்கள் அப்பா நாங்கள்லாம் கையால் எழுதி வச்சுருக்கோன்னா, வேதம் முழுக்க கையால் எழுதியிருக்கேன். பெரியவா அவங்கள பார்க்கணுங்கிறார். இந்த ராஜகோபால ஐயங்காருங்கிறவர் சொன்னார், அவர் ஜவுளி கடையில் ஒர்க் பண்ணுறார். ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமோ, அவர் தான் கடைசி பர்சன் அந்த ஜெய்மினி சாமாவுக்கு. வேறு அவரை தவிர 2வது ஆசாமிக்கு இந்த சாமவேதமே தெரியாது. புக்கு ஒண்டி தான் இருக்குது, எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியாது. அவர் தான் கடைசி பர்சன். 75 வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. திருப்பி பெரியவா சொல்லி அனுப்பிச்சு, நீ ஒரு 10 குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடு, இல்லைன்னா அந்த வேதமே போயிடும். அவர் என்ன சொன்னார், எங்கள் முதலாளி கேட்கணுன்னார். 20 வருஷமாக அவன் சாப்பாடு போட்டுருக்கான். முதலாளி கேட்டார், அவன் நான் விடமாட்டேன்னு விட்டான். நம்பிக்கையானவர் இவரை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு விட்டான். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 நாள் கழித்து பார்த்தா இந்த சுவாமி வந்து நிற்கிறார் பெரியவாள்கிட்ட, பாடசாலை ஆரம்பிச்சிடுறேன். என்ன விடமாட்டார்னு சொன்னியே, முதலாளி விடமாட்டான்னு சொன்னியே. என்ன ஆச்சரியம் என்னன்னா, மகா பெரியவா அவன் பாயோ ஏதோ அவர் சௌராஷ்டிரக்காரளோ ஒரு பாயோ தெரியல. அவரோட கனவில் போய் மகா பெரியவா இந்த ஐயங்காரை எனக்கு விட்டு கொடுன்னு கேட்டிருக்கார்.
நான் பாடம் சொல்லி தரணும், நீ எனக்கு விட்டு கொடுன்னு. அவன் பயந்து போய் உடனே கிளம்புன்னுட்டான். அவர் பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்லி ஒரு மகரபூஷண சுவாமின்னு அவர் தான் மெயின். இது மாதிரி ஒரு 10 பேரை வச்சுன்னு இந்த பாடசாலை ஆரம்பித்து இன்றைக்கி அந்த ஒரு நபரில் இருந்த அந்த வேதம் இன்றைக்கி 1000 பேர் இருக்கா. ஒரு 25 வருஷத்தில், ஒரு 50 வருஷத்தில். இது மகாபிரிவா பண்ணின ஒரு பெரிய வேத ரட்சணம் இது. இது ஒன்று. அடுத்தது யஜுர்வேதத்தில் அநேகமாக தைத்திரிய சாகை தான் நாம் எல்லாருமே யஜுர்வேதத்தில். நார்த்தில் போனோம்னா சுக்ல யஜுர்வேதம், காண்ட சாகை, மாத்தியந்தின சாகைன்னு 2. நம்ம யஜுர்வேதத்தில் தைத்திரிய சாகையை தவிர இன்னொரு சாகை இருக்குது, மைத்ராயணி சாகை. அது மகாராஷ்டிராவில் ஒண்டி தான் இருக்குது. சிதம்பரத்தில் பரமேஸ்வர தீட்சிதர்னு ஒரு பெரியவர், அவர் நிறைய வேதங்கள்லாம் அத்தியனம் பண்ணியிருக்கார். அவரை பெரியவா கூப்பிட்டு நீ நேராக புனாவுக்கு போ, அங்கே அவருடைய ஒருத்தர் பேரை சொல்லி அவர்கிட்ட போய் இந்த மைத்ராயணி வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணிட்டு வார். பெரியவா சொன்னார். நேராக வந்தார். வந்து 2-3 வருஷத்துலேயே முடிச்சுட்டார் அதை. அவர் மேதாவி. ஏன் பெரியவா இவர் இருக்காருன்னு யாருக்கு தெரியும்? இப்படி ஒருத்தர் இருக்கார், புனாவில் இருக்காருன்னு யாருக்கு தெரியும்? ஒரு கிராமத்தில். மகாபெரிவா இவரை அனுப்பிச்சு இவர் படிச்சுட்டு வந்தார். ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா, அவர் தான் கடைசி பர்சன். இந்த ஜெய்மினி சாமா மாதிரி கடைசி பர்சன். அவர்கிட்ட இப்போ படித்த உடனே இப்போ 1000 பேருக்கு மேலே இருக்கா. இந்த மைத்ராயணி சாகை நிறையா ஆகிடுது. இப்போ ஆந்திராவில் நிறையா அத்தியனம் பண்ணிவிட்டா இந்த யஜுர்வேத இந்த சாகையை. இதெல்லாம் பெரியவா இருந்து பண்ணிவிட்டா. இப்போ அந்த சிரமம் இன்றைக்கி ரிக்வேதத்தில் சாங்கியாயன சாக்கைன்னு ஒன்று, அதில் 2% தான் இருக்கா. 70 வயசு ஒருத்தருக்கு, 75 வயசு ஒருத்தருக்கு. அந்த 2 பேருக்கு பிறகு புக்கு தான் இருக்கும். அதை எப்படி சொல்கிறதுன்னே நமக்கு தெரியாது. ராஜஸ்தானில் பான்ஸ்வாடான்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது. கிராமம் இல்லை, சிட்டி தான். நான் இப்போ வரும்போது அந்த வழியாக தான் வந்தேன். நான் அவரை பார்க்கணும்னு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணினேன். அவர் அகமதாபாத் வந்துட்டேன்னார், அதனால் பார்க்க முடியல. ஆனால் இவாளெலாம் போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்கா நேராக. அவள் ஊருக்கு போய் நீங்கள் ஒரு 10 குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க, அப்புறம் சொசாகையாக தேடிக்கிடி ரெடி பண்ணி விடலான்னு சொல்லி அவர் ஒரு வழியாக கோவிந்தபுரம் வரேன்னு ஒத்துன்ட்ருக்கார். அந்த 2 பேர் தான் அந்த வேதத்தில் கடைசி பர்சன். இப்போ பாக்கி வேதங்களில் நிறையா இருக்கிறதுனால நமக்கு கவலை இல்லாமல் இருக்குது. ஒருத்தர் 2 பேர்னு வரும்போது தான் கவலை தெரியும். இது இந்த நேரம் நாம் ஆரம்பித்த நேரம் ஒரு ரைட் டைம். அது இந்த நேரத்தில் தான் அதை சரி பண்ண முடியும். அவ்வளவு சில சாகைகள் பாஷ்கல சாகைன்னு ரிக்வேதத்தில், அதில் 2 பேர் தான் மிச்சம். ஒருத்தர் யூஎஸில் இருக்கார், ஒருத்தர் இந்தியாவில் இருக்கார். அந்த ஒருத்தருக்கு அப்புறம் அது மறைஞ்சு போயிடும். இது மாதிரி ஒரு பரிஸ்திதியில் நம்ம தேசத்தில் வேதம் இருக்குது. இப்படி இருக்கும்பொழுது இதை எப்படியாவது நாம் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு இதை கொண்டு போயிடணும். இதை அழிய விடக்கூடாது. நாம் என்ன அளவுக்கு முயற்சி பண்ணணுமோ அதை நாம் பண்ணுறோம். நாம் பொதுவாக இதெல்லாம் அத்தியனம் பண்ணினதுனால நமக்கு அதனுடைய சிஸ்டம் தெரியும். புதுசாக லௌகீகமாக ஒருத்தர் வேத பாடசாலை வைக்கணும்னா அவளுக்கு புரியாது, சிரமம். நாம் அது அத்தியனம் பண்ணிட்டு வந்ததுனால எங்களுக்கெல்லாம் சுலபம். அது மாதிரி முதல்ல நாலெட்ஜு, அடுத்தது நமக்கு அதை நடத்தணுங்கிற எண்ணம், அதுக்கு தகுந்த இட வசதி. இது 3 எங்கிட்ட இருக்குது. இது தாண்டி இதை கட்டி கொடுத்து நடத்தணும்னா நீங்கள் தான் பண்ணணும். அது இந்த பணம் இருக்கும் எல்லாத்தையும். முன்னாடி சொன்ன 3 தான் சிரமம். அந்த குழந்தைகளுக்கு ரிஷி ஆசிரமம் மாதிரி ஏகாந்தமாக, இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே எப்படி இருக்குது அந்த இடம் கோவிந்தபுரம், ஏகாந்தமாக இருக்கும். படிக்கிறதுக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏகாந்த வாசம் வேணும், ஆரோக்கியமாக இருக்கணும், பாடம் நடக்கணும். இன்றைக்கி ஒரு பாடசாலை வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறா, எவ்வளோ ரூபாய் செலவழியும்? செலவழிக்கிறது விஷயம் இல்லை, அது நடக்கணுமோன்னு ஒழுங்காக. அதுக்கு முதல்ல அவள் அத்தியனம் பண்ணியிருக்கணும். பண்ணினா தான் பாடசாலை நடத்துறது சுலபமாக இருக்கும். நமக்கு பகவான் அந்த ஒரு கிருபை பண்ணியிருக்கிறதுனால
யாரெல்லாம் முடியுமோ, யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ அவள் ஒவ்வொரு குடும்பமும் கலந்துக்கணும், ஒவ்வொரு ஃபேமிலியும் இதில் கலந்துக்கணும். நான் சொல்லுவேன், அவங்க ஆஃபீஸ் மூலமாகவும் பண்ணுங்கோ, சிஎஸ்ஆர் மூலமாக பண்ணுங்கோ. அது மாதிரி ஆஃபீஸ்லேயும் பண்ண முடிஞ்சதுங்கிறதுக்காக விட்டுவிடாதீங்கோ. நமக்கு இந்த ஜென்மாவை கொடுத்ததுக்கு நாம் பண்ணணும். நமக்கு இந்த ஜென்மாவை பகவான் கொடுத்ததுக்கு நாம் இந்த பிராமணா ஒண்டி தான் பண்ணணும்னு இல்லை. வேதங்கிறது பிராமணனுக்கு ஒண்டி சொந்தம் இல்லை, ஒவ்வொரு ஹிந்துவுக்கும் சொந்தம். எல்லாரையும் சேர்த்து தான் வேதம் சொல்லியிருக்கு. அதனால் எல்லாருமே இதில் கலந்துக்கணும். அது நாளைக்கு பூர்த்தியாகிறது. யாருக்கு என்ன முடியுமோ, இதில் இந்த லௌகீகமான வசதிகள் எல்லாமே இருக்குது. ஏடிஜி இருக்குது, பாக்கி ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே இருக்குது. இதில் என்ன வேணும்னா மனசு வேணும். இந்த கைங்கரியம் பண்ணணுங்கிற மனசு வேணும். இன்றைக்கும் நடந்துன்னு. இப்போ நம்ம இருக்கிற இடத்துலையே நடத்தின்னு இருக்கோம். அது ப்ராப்பராக அதுக்குன்னு உள்ள ஏற்படுத்தி நடத்தினா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக முயற்சி பண்ணுறோம். பக்தாலாம் அவசியம் கலந்துக்கோங்க. நாளைக்கும் 7:30லேருந்து 9 வரையில் நாளைக்கு நடக்கும். மேலே ஒரு அபங்கம் பாடி பூர்த்தி பண்ணு. விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, விட்டல பாண்டுரங்கா, போலா விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, விட்டல பாண்டுரங்கா, போலா விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, போலா விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, விட்டல பாண்டுரங்கா, போலா விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா. நமகே நகரி வைகுண்ட பண்டரி, நமகே நகரி வைகுண்ட பண்டரி, நந்ததோ ஸ்ரீஹரி பாண்டுரங்கா, நந்ததோ ஸ்ரீஹரி பாண்டுரங்கா, போலா விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, போலா விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா, விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா. बिंबरच स्नान देवाचे दर्शन, विमरच स्नान देवाचे दर्शन, पाप जलोन जायते ते, पापे चलोन जायते. बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा. नरदेखी जन्मले पंढरीसा गेले, नरदेही जन्मले पंढरीसा गेले, दृष्टी भरी पाहिले पांडुरंगा, भरी पाहिले पांडुरंगा. बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा. बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा. चरणावरी माता नरहरी ठेविला, शरणावरी माता नरहरी देवीला, हृदयी बिंबला पांडुरंगा, हृदयी बिंबला पांडुरंगा. बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा. बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, हरी विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा. बोला पुंडली गवरदा. हरी विठ्ठल. स्वामी प्रणम. मंगलम रुक्मिणी रमणाय श्रीमते मंगलम रमणीय मूर्तये ते, मंगलम श्रीवत्स भूषाय शार्गिने, मंगलम नंद गोपात्मजाय, जय मंगलम नित्य. बोला पुंडली गवरदा. जय सद्गुरुमूर्ति की, समस्त संत मंडली की, आंजनेय मूर्ति की जय.